ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. Karena kebanyakan yang datang ahli ibadah tapi nggak mengenal bahasa Arab, jadi perlu dijelaskan. Wadi'u, ucapkanlah oleh kalian selamat tinggal, selamat jalan. Ya shaimina, wahai orang-orang yang benar melakukan ibadah puasa. Itu arti wadi'u ya shaimina. Ucapkanlah selamat tinggal oleh kalian orang-orang yang berpuasa. Apa? Suruh ucapkan selamat tinggal. Syahrul Rabbil Alamin, bulan milik Allah Ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Ucapkan selamat tinggal. Kenapa? Belum tentu bulan depan ente masih hidup, apalagi tahun depan. Karena doa ini berharap panjang umur sampai tahun ke depan. Ente yang didoain nggak mengikuti lafaz doa, mudah-mudahan nggak mati hatinya, mati otaknya, mati rezekinya. Amin ya Rabb. Orang-orang lidah kotor ya Rabb. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين شهر رمضان تاب للرحيل فاسمعونا والتجارة به مكسب سعد من هم فائزون ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. يا الله اكتبنا معهم لا نكن ممن عداهم فنكن نتبع رضاهم وللمهم فاعلون ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة. ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت بما
أنزلته بما أنزلته واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين والشاكرين والمرزوقين والمقبولين. الحمد لله رب العالمين. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. شهر رمضان تأهب للرحيل فاسمعونا والتجارة فيه مكسب سعد من هم فائزون. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. يا الله اكتبنا معهم لنكن ممن عداهم ونكن نتبع رضاهم والعلم فاعلون. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. ربنا تقبل دعانا ثم لا تقطع رجانا نسألك سكن الجنان ثم نصب صائمون. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. ربنا تقبل دعانا ثم لا تقطع رجانا نسألك سكن الجنان ثم نصب صائمون. يدعو يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن أطعنا به في الدين والدنيا والآخرة. ربنا إننا آمنا
ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والشاكرين والمغفورين والمرحومين والمرزوقين والمقبولين يا رب العالمين. سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما اللهم إنا نسألك إيمانا دائما اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا 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 ونسألك عملا صالحا 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 ونسألك يقينا صالحا ونسألك يقينا صالحا ونسألك يقينا صالحا ونسألك العفو والعافية ونسألك العفو والعافية ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس. اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا 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 وصيامنا 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 وركوعنا وركوعنا
وركوعنا وسجودنا 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 وتهليلنا 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 وتضرعنا 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 وتعبدنا 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 وتمم تقصيرنا وتمم تقصيرنا وتمم تقصيرنا وتمم تقصيرنا وتمم تقصيرنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada tiga belas minit ini kami sebelum ini betul ini anak berrahim dan wahai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang datang kemari sementara memisahkan diri dari keberkahan yang Allah telah berikan jasa rahmatnya kumpul pada hari ini. Tanda-tandanya Allah telah waktu yang nongkrong-nongkrong di dekat warung. Itu anjing-anjing itu. Kecuali orang-orang dekat sama ana. Paham ini? Jangan ada di antara kalian perokok berat lalu di saat aku ibadah kalian merokok. Paham itu ilmu anjing? Lu kirim malam 29 malam lo. Aneh ngajak ente untuk beroleh keberuntungan di semua wilayah yang aku ajarkan. Berarti dia yang beroleh keberuntungan tentu tahu diri. Jangan berbuat sesuatu yang aku tidak senangi. Ngapain lu datang jauh-jauh mau nongkrong doang? Nongkrong aja di pinggir kereta api. Ngapain nongkrong di Al-Busra? Nanti kira aku apa? Untuk sadari diri ya, aku tidak butuh kalian. Aku butuh orang-orang yang mau dididik beroleh keberuntungan relatif. Dunia sekadarnya dapat, akhirat mutlak. Atau Allah telah kehendaki dua-duanya kalian dapatkan. Tapi anjing-anjing datang dari jauh mau nongkrong di warung-warung, mau coba-coba ngerokok di depan anak ente. Di majlis-majlis keramat lainnya silakan 21 sampai 27. Di depan anda coba-coba ente. Semakin banyak yang datang semakin besar najis yang aku terima sebagai beban. Ente. Enak aja. Ibadah sama Allah Ta'ala bukan mahabib. Paham? Ibadah sama Allah Ta'ala. Sudah kita berdoa, berjalan dalam dosa dalam keseharian. Dan detik terakhir anda mau nongkrong-nongkrong, mau cari kesenangan. Orang gila loh. Kalau nongkrong di warung jajan 17.000 ke atas sih mending. Paling cuma kopi doang, merokok gudang garam sebatang. Nunggu lihat oman pahalanya kagak. Timun mukanya bulan puasa tembem kayak serabi Cirebon. Ustaz baju kokok dikasih baju kokok, minta baju kokok ujek mun udah nggak laku mun. Iya, semua barang dagangan ada masanya untuk orang tinggalkan. Paham itu ilmu? Semua barang dagangan apapun bentuknya dalam kemasan apapun indahnya, semasa dia dagangan pada masanya orang tinggalkan. Bisa dimuti itu ilmu. Semua barang dagangan, perempuan secakap-cakapnya dagangan tetap bakal orang tinggalin. Secakap-cakap perempuan kalau dia barang dagangan orang tinggalin. Apalagi ente mau bawa agama dengan cara dagang. Tetap pada masanya pudar dari waktu ke waktu. Ketika sesuatu sudah pudar, diapain juga tetap catnya diperindah, bahannya lapuk. Paham itu ilmu? Paham gak? Yang paham yang 5.000 ke atas nanggok. Seceng ngomong paham ya Rob, mudah-mudahan yang nono seceng ya Rob, mudah-mudahan pulang-pulang nggak sampai rumah ya Allah. Bisa begitu. Malam 29 ya, sebentar telah terlewatkan sampai datangnya fajar, kan begitu. Tapi keberuntungan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya takkan pernah pudar dengan datangnya fajar. Bisa dimuti itu ilmu.
Berapa banyak orang terhinakan dengan sebab Ramadan. Dia bangga seakan dirinya dapat Lailatul Qadar. Setelah lebaran tak ada lagi sentuhan yang menjadikan dia sadar dalam agama. Itulah orang-orang lacur yang terbiasa didengungkan kata-kata kemuliaan pada malam Lailatul Qadar, padahal mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala. Seakan dapat Lailatul Qadar sehingga menjauh dari tempat-tempat majelis ilmu. Haram, najis. Belum nanggap nih. Aneh belum beli kain, Anda belum beli baju koko, Anda belum beli celana dalam, Anda belum beli sikat gigi. Paham ente? Ente enak masing-masing udah punya, udah paling miskin ente punya baju baru satu. Celana sih gak ganti. Gue tahu persis dah. Anda belum ente, baru kalau piara ada yang kasih kain, baru nih Anda pakai. Kaos belum, baju koko belum. Bisa ada ente, bahagia betul Anda, menotaknya kagak. Mudah-mudahan nih tanggokannya ya Rob, mudah-mudahan tanggokan bisa umroh ya Rob nih. Tadi nih hitung cium tangan baru dapat 5.200.000. Cium tangan sebetulnya wajib minimal tidak boleh kurang 10 juta ya Rob. Kalau kurang 10 juta lebaran gue nggak ngajar. Nggak ngajar Bib. Lebaran ngajar juga toma Bib. Walhasil, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ala arwah azwajihi at-tahirah, ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والعباد الأحياء منهم والأموات. الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا على الأعداء وما دعونا على الأعداء وما دعونا على الأعداء استجب لنا كما وعدتنا استجب لنا كما وعدتنا استجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد وما عزمنا وما طلبنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, malam ini malam 29 Ramadan, tepatnya tanggal 10 Oktober tahun 2007 kata orang, bertepatan dengan 28 Ramadan 1412 Hijriah. Jadi alhamdulillah, masya Allah, la quwwata billah, meski sana sini banyak kekurangan kita dalam ibadah Ramadan, meski sana sini banyak belang-belentong kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan dalam makna puasanya, tapi alhamdulillah, masya Allah, telah kasih kesadaran dan gerakan di hati untuk kita mencoba mengikuti hal-hal yang kita tahu dan kita mengerti bahwa apa yang Anda jalani tak luput Allah berkah Anda punya orang tua dan para wali Allah sejauh yang Anda kenali, dan aku tahu persis langkah-langkahnya, meskipun barangkali dulu-dulu jarang kali di akhir hanya almarhum al-maghfur lah ya, Al-Habibul Barakah Al-Billah Al-Habib Umar bin Hutalantos yang melaksanakan malam 29 untuk wilayah Jakarta dan seputarnya, termasuk waktu itu di Cipayung Bogor. Dan Anda sudah melaksanakan malam 29 kurang lebih 19 tahun lamanya. Ya, setelah beliau meninggal, alhamdulillah, karena Anda jalani malam ini, malam 29, bukan dari kitab,
bukan dari guru, bukan anjuran siapa-siapa pun, bukan anjuran dari orang tua, datang sekehendak pada satu malam tertentu, sehingga gerakan tadi menjadikan Anda berangkat bersama kurang lebih 5 orang atau 6 orang dengan motor di tengah malam hari, kurang lebih jam 10:30 Anda dari Bukit Duri, Anda berangkat ke puncak di tengah malam, di situ Anda ibadah. Saat itu berjalan hanya 2 atau 3 motor, tidak kurang 5-6 orang. Sejak itu sampai malam ini Allah Ta'ala kehendaki, meskipun wali-wali yang ente kenali dan anda kenali, ya, umumnya telah pulang ke rahmatullah, yang melaksanakan dan menghidupkan malam-malam ganjil pada bulan suci Ramadan tanpa terikat malam 21 atau malam 29 datang Lailatul Qadar. Pada pokoknya semasa itu bulan suci Ramadan, sejauh yang aku mampu laksanakan dari tenaga yang kau berikan ya Rabb, aku jalani semampu aku. Kekurangannya tolong terima dan tolong maafkan. Terima kasih banyak atas ente yang datang ke tempat Al-Busra punya orang tua. Tapi ucapan terima kasih tak mengurangi rasa kesal ana kalau ada di antara anda tidak bawa akhlak agama di tempat peribadatan. Ucapan terima kasih tidak harus mengurangi rasa tidak senang yang memberikan keberuntungan. Anda senang ente datang, tapi ini merugikan ana, merugikan anda. Makanya ente anda tegur, angkat suara ketika baca bacaan doa yang kita baca bersama, dan jangan merokok sejauh mata memandang. Artinya semasa ente ibadah dan berada di Al-Busra dan beribadatan itu berlangsung, ente anda haramkan merokok. Paham ente? Beb, maaf beb, sembahyang udah selesai, boleh gak ngerokok? Baru ngerokok, lo bakar celana lo bebas. Udah sembahyang, tapi pas siapan mau ngaji, matikan lagi itu rokok. Selesai ngaji, ente lempar-lemparan rokok, nggak ada yang ngomelin. Asal yang sebungkus oper mana? Bisa gitu tuh beb. Karena Ramadan anda belum pakai baju baru, utang anda di material 83 juta, baru kebayar 96, jadi masih lebih. Masih lebih. Jadi kalau ente besok malam takbiran, oh iya alhamdulillah, malam Jumat anda nggak takbir. Ya, kemungkinan besar ente bisa telepon istri anda di Bukit Duri, ya, atau telepon, jangan telepon anda ente setan. Telepon numpang tanya, "Beb, numpang tanya, ada waktu gak?" "Tae, ada waktu." Ente jangan coba-coba nelpon ana ya, mau cari waktu ngobrol mana, ana haramkan ana ngobrol, paham itu? Ente jangan kira ana ngobrol sementara ana ngobrol. Paham tuh ilmu? Ente jangan kira ente datang ana ngobrol ya, wah haram sama ana ngobrol-ngobrol. Ente biar tahu otak ana. Haram, ana haramkan hati ana ngobrol ente. Bahasa silakan ngobrol, hati haram. Tahu haram, pantang ana berbuat ngobrol dengan ente. Paham tuh ilmu ente? Nanggok goceng. Ya Rob, mudah-mudahan yang naruh 1000 nggak ada lagi yang ngajak ngobrol. Jadi yang mau lebaran Jumat nggak ada ngomelin dan nggak ada mintain pajaknya. Ana belum. Kapan? Kemungkinan besar ana hari Sabtu. Jadi malam Sabtu takbiran. Kemungkinan besar. Kepastiannya tunggu pemerintah. Kalau pemerintah bilang Sabtu, NU bilang Sabtu, ya aku takbir malam Sabtu. Pemerintah bilang hari Senin, ya gue gak ikutin. Siapa yang sanggup terus-terusan puasa? Aneh pribadi kuat sehari-hari puasa. Bini ngambek loh. Wah, puasa mulugi. Masing-masing orang punya hak. Perut punya hak, mata punya hak, kuping punya hak, hati punya hak, tutut masih punya hak. Lihat timun ketiban tutut tuh gitu. Jadi kemungkinan besar ana malam Sabtu takbiran di sini. Jadi Idul Fitri ana kemungkinan besar hari Sabtu pagi. Ente yang mau hari Jumat urusan ente enggak apa-apa buat ente. Oh iya, ente yang hari Sabtu enggak apa-apa buat ente. Bisa dimengerti? Jadi jangan ada tuh ngeliat ribut soal Jumat Sabtu. Paham ente? Di antara kebaikan terdapat celah-celah iblis yang menggoda dengan setan-setan yang membuat fitnah di jalan. Paham ente? Paham ente ilmu ente? Paham ente? Paham ilmu ente? Ente terlalu muda, terlalu hijau, memandang kebaikan agama sebagai keberuntungan. Musuh menyelinap di agama, di masjid dan musola dan acara-acara keagamaan. Paham ente? Allahumma, kalau saja tidak saja Allah telah perlihatkan dan Allah telah izinkan Anda memberitahu kalian tentang keselamatan dalam agama, wah, Anda sembunyikan itu apa yang Anda lihat dan Anda tahu. Tapi musuh harus berhadapan dengan musuh. Anda tidak punya musuh.
setan, iblis enggak jadi musuh ana. Bisa dimodin ya. Tapi yang jadi musuh ana ketika ibadah berjalan, nasihat ilmu berjalan, ada suara-suara kebaikan berjalan, itulah musuh-musuh Allah Ta'ala. Paham tuh ilmu? Ingat, sifat musuh selalu membawa hal-hal yang sama pada saat kebaikan sama berjalan. Paham ini? Pengajian, kayak tahlilan, kayak speaker, kayak musuh-musuh Allah Ta'ala bergerak pada saat ilmu berjalan. Paham ini? Jangan percaya sama orang yang biasa ratiban, tahlilan, anjing berperan di situ. Paham ini? Pengajian, tahlilan, ratiban, ilmu berjalan, dia buat lagi ratiban, anjing berperan di situ. Paham itu ilmu? Inti jangan kira Quran bawa kebaikan. Kebaikan Al-Quran bergantung siapa yang membaca dan pada saat kapan dia membaca. Lalu siapa yang membaca? Bukan membaca Al-Quran dalam mengharap pahala, sementara dia merusak kebaikan yang berjalan yang dibenarkan tata caranya. Paham itu ilmu? Inti kan terlalu hijau untuk mengenali anjing-anjing dalam agama. Mau nyerekam kaset-kaset ana. Baru telanjang orang-orang yang di masjid dan musola. Anjing berdiam di masjid dan musola. Karena di masjid dan musola sudah hanya serbu habis. Bisa dengar orang-orangnya keluar lalu mereka berjalan. Sampai ada orang masjid. Nah, ingat orang masjid ya. Bukan ibadah di masjid. Orang masjid. Paham ini. Bukan orang yang ibadah di masjid. Orang masjid. Dari nggak kuat anak hantam kanan kiri. Keluar mulut. Mulut-mulut fitnah, ya PKI paling jago kan memfitnah manusia. PKI paling jago memfitnah. Anda rapiin Al-Busro, Anda pertebal itu harga satu rumah lebih tuh. Jalanan doang Anda nggak kurang 20 juta, jalan doang ambil 25. Belum pagar-pagar ambil semuanya 100 juta. Bisa dimengerti? PKI KTG ini. Itu apa itu? Majelis Taklim dikurung. Lihat PKI bahasanya. Itu apa itu Majelis Taklim dikurung? Tahu dikurung maksudnya dipagerin. Ente rumah ente ngablak sih. Susah rumah nggak bawa pagar. Jadi waktu masjid taklim dikurung ini nggak dikurung. Yang gue tahu masjid taklim bikin hordeng. Paham ya dikurung ya? Masjid taklim mana pagar beton itu minimal 3 meter nanti. Kalau bisa 7 meter gue pagar. Iya bikin ruko sekalian. Bisa ente? PKI Kampung Sawah. Kampung Sawah. Itu apa itu begitu caranya? Majelis taklim kayak dikurung-kurung. Itu kan bakal kepentingan umum. Lihat, emang punya siapa? Adanya Anda malam ini karena aku. Kalau Anda nggak mau bikin, mungkin kayak Anda datang. Nggak mungkin Anda datang. Anda bikin untuk keberuntungan dan keberuntungan kalian. Tapi PKI punya bahasa orang Kampung Sawah beda. Apa itu majelis taklim dikurung? Dia kan numpang hidup nyari makan di kampung kita. Anda dikatakan nyari makan di kampung Citayam. Lo sama keluarga lo gue beli. Rumah lo berapa juta gue bayar sekarang? Anda dikatain numpang nyari makan di Citayam, na'udzubillah. Paham ini? Lihat ketika orang PKI bicara ini. PKI Kampung Sawah. Lihat, Anda numpang makan di Citayam, buju buneng. Jakarta dengan aneka kehormatan dan kenikmatan yang ku dapatkan. Lalu ku lagi jalani. Aku tinggalkan kotaku. Aku tinggalkan rumahku yang indah, komplit segala kenikmatan. Aku tinggalkan mereka. Untuk apa? Bukan buat lo. Buat bunuh lo sesungguhnya. Bisa kenikmatan Anda tinggalkan untuk Anda bunuh musuh-musuh Allah Ta'ala. Paham ente? Anda numpang nyari makan di Citayam buju buneng. Jangankan di sini di hutan gue hidup orang bagi duit. Jangankan di sini di lautan kalau Anda punya pesantren cicak pada ikut. Dia ikut di perahu. Ente biar paham ente. Lihat bahasa komunis ente. Oh, rumahnya jauh dari Al-Busro, ngegerutu pagar aneh. Emang rumah siapa? Semasa Al-Busro punya bapak gue, anjing. Kalian kubunuh di luar sadarmu. Bisa dimengerti? Lihat bahasa komunis memfitnah, enggak ada urusan apa-apa, marah-marah. Itu gimana itu? Majelis taklim masa dikurung begitu? Oh, lagi dia kan numpang makan di kampung kita, kampung lo gue beli. Kampung lo gue beli. Orang itu rezekinya udah sampai di leher. Orang begitu rezekinya meleher. Yang udah mampus saya disumpahin, ya Rob bakar terus mayit mereka ya Rob. Yang udah mampus musuh-musuh anak di kampung Watas, di kampung Sawah, di mana aja musuh anak. Ya Rob kirimkan siksamu. Sedah-sedah siksa yang tak pernah kau siksa hamba mulainya kecuali mereka ya Rob. Siksa terus mereka. Yang udah mampus tetap dalam sumpah anak. Kenapa? Mereka nggak percaya adanya Tuhan Allah Ta'ala. Mereka nggak percaya adanya siksa alam barzakh.
Karenanya siksa mereka ya Rabb, saatnya mereka kau siksa nyata dalam barzakh di saat orang lain tak ari melihatnya. Paham ini ilmu? Makan lo. Bayangin ente, wah, gue juga bisa dong nanti jalan raya gue pagar. Lo pagar jalan raya? Enggak orang bayonet. PKI Kampung Sawah. Bayangin ente, ya Rob, di badan ana, semua kerjaan ana jadi pemantauan mereka, jadi monitoring mereka. Apaan kek? Tamu perempuan ke rumah ana ke Al-Busra, anjing babi bicara. Mau apa lo? Hah? Aku hidup bukan untuk anak dan istri dan bukan pula untuk harta. Paham? Ana hidup bukan buat anak bini dan bukan buat harta. Aku hidup untuk agamaku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyata dalam kehidupan aku. Bukan Anda dalam bacaan sholawat ataupun sholat, tapi dalam perilaku berbeda jauh. Anak tidak begitu. Bisa dimengerti, Anda tinggalkan kenikmatan untuk aku bunuh musuh-musuh Allah Ta'ala. Bisa dimengerti. Jangan lo kira gue di kampung-kampung nyari madang. Wah, tak gue beli anak lo. Ya, gue beli anak lo, gue suruh anak gue diperkosa 600 orang nih. Iya, biar jadi oncom gejos. Belum nangkok nih. Ya Rob, malam 29 ini bukan malam terakhir ya Rob. Ya, tapi anggap ini akhir aku meminta rezeki jamaahku, orang-orang baik yang selama ini ada dalam naunganku ya Rob. Arti akhir Anda meminta bukan hari besok lusa Anda mati, enggak. Anda jauh dari mati, jauh. Sebelum punya bini 4 enggak bakal mati ya. Enggak, biar dikeroyok 1000 orang enggak bakal mati. Enggak bakal mati kecuali dikeroyok oleh perempuan. Anak. Dikeroyok oleh perempuannya mampus. Ya, baru dapat perempuan 1 mampus akal, mampus hati, mampus ilmu, mampus agama. Naudzubillah. Ente dikeroyok perempuan 1 mati sudah. Perempuan 2 enggak bertenaga. Perempuan 3 udah. Jembut ente putih akhirnya. Jais. Ente pahami itu bahasa itu sendaguro hanya untuk memberikan ente agak sedikit refreshing dari ilmu yang Anda beritahu. Umumnya kalian datang hanya sekedar melihat sendaguraku, tapi enggak melihat ilmu yang Allahu Akbar yang enggak ada orang mau memberitahu. Lihat bahasa PKI komunis, orang Kampung Sawah. Gue beli kampung lo. Selagi ada ente, apaan juga Anda bisa beli. Apaan ya? Betul. Karena ngomong selagi ada lo setan. Selagi ada ente, apaan juga Anda bisa beli. Bukti kuat Anda bisa bentengi Al-Busra dengan betonan. Setiap malam 2 bulan. Nih kerja ente. Terima kasih banyak kepada jamaah dari manapun. Anda nggak bisa sebutkan kampung-kampungnya karena berbeda-beda. Ya, khususnya kampung Wates, kampung Sawah, kampung Bambon. Ya, yang menyampaikan tenaganya juga. Rokok nggak pernah kan saya kan. Tenaganya berani-berani, kuat-kuat. Rokok minta terus. 1 malam 1 selop habis tuh. 2 bulan nih kerjain Al-Busra. Ya, sampai tadi malam selesai itu kerjaan jam 7:30 masih pada kotor anak-anak. 7:30 pagi orang pada puasa. Sampai dibilang anak-anak, kalau saja ada celah ilmu yang boleh membatalkan puasa besok, maksudnya tadi, Anda suruh batalin ente kerja bakti sama anak. Tapi Anda nggak dapat kitab yang memberikan celah untuk orang buka, Anda nggak berani suruh mereka buka puasa. Di rumah gue nggak tahu. Sekarang masih pada kerja. Sekarang nih pulang nih jam 3. Tapi taruh habis subuh harus suruh kerja terus. Kerjakan entah mau berapa, minimal 480 juta. Jalani semua selagi ada Anda. Rezeki tidak terhenti. Betul gak? Ente pulang, tetap Anda ngitung duit. Ente sampai di rumah bingung, gue jadi ngasih Habib 50.000 ya. Dan niat dari rumah 5.000 ya. Habib pakai wirid kali, wirid. Orang yang tukang wirid, lihat mukanya jelek-jelek, rezekinya pecet. Paham ya? Ingat orang masjid ini. Bukan orang yang ibadah di masjid. Orang masjid. Ingat itu ilmu. Iya. Ciri komunis selalu pandai mengungkap fitnah-fitnah. Bisa dimengerti. Mereka orang-orang hina nggak bisa menggerakkan masyarakat untuk kesadarannya dalam cinta dan bela negara. Aku mampu dengan agamaku. Komunis menganggap Anda bahaya. Kalau saja Habib Alwi tidak terus diserang dengan fitnah, kita ini kewalahan menghadapi dia seorang diri. Digunakan kata-kata memfitnah. Wa na'udzubillah. Kesian.
selagi tentara berjiwa tentara, selagi polisi berjiwa polisi sebagai pengayom masyarakat dan otaknya jalan untuk membela negara, berarti mengenali siapa rakyat yang sesungguhnya membela dan mencintai negara dan mana mengatasnamakan rakyat sesungguhnya merusak negara. Selagi polisi otaknya berjalan, apa yang aku takuti kalian? Tentara, otak-otak tentara yang membela negara. Polisi, otak-otak polisi yang memang dia menjadi seorang polisi untuk mengayomi masyarakat. Artinya mengayomi mana yang benar dikatakan benar dan dibela, mana yang ini dikatakan benar padahal adalah penipuan, penghancuran dan salah dalam perbuatan. Dia bantai selagi ada polisi, jiwanya polisi. Tak ada yang kutakuti kalian. Tapi enggak terlalu lama polisi jadi PKI, tentara jadi PKI. Tidak terlalu lama. Dan kini sudah terjadi kurang lebih 9 tahun polisi jadi PKI, tentara pun jadi PKI. Gara-gara itu terjadilah selalu selisih paham, tembak-menembak antara TNI dan Polri. Semua pelakunya adalah komunis. Paling tidak penyebab utama adalah komunis. Tapi apa boleh buat, negara juga sudah hancur-hancur yang semua disebabkan oleh perilaku komunis. Selesai. Bukan orang lain. Ngapain tentara latihan-latihan di luar negeri ataupun belajar di luar negeri untuk bela negara dari serangan musuh negara luar? Negara luar takkan mampu dan takkan berjalan untuk menyerang negara Indonesia. Tapi kehancuran dibuat oleh orang negara Indonesia sendiri. Kehancuran negara kita sesungguhnya dihancurkan dari dalam. Berarti tentara silakan mencari ilmu di luar negeri. Tapi ingat, latihan terfokus hanya membantai orang-orang sebagai pengkhianat negara yang pernah berkhianat 2 kali tahun 48 dan tahun 65. Komunis, paham ente? Kalian anak muda jangan pakai lambang-lambang bintang. Paham? Itu komunis punya. Iya, paham ya? Hindari orkes layar tancap. Hindari orkes layar tancap. Bola, hindari. Komunis main di bola. Komunis main di bulu tangkis. Komunis main di voli. Komunis main di pancingan, komunis main di ojek, komunis main di ngetrek, komunis main di pembakaran ini, pembakaran itu. Tidak ada negara satupun di dunia yang kebakaran lebih dari 1000 kali dalam masa 8 bulan, kecuali negara Indonesia. Paham itu ilmu? Karena pemadam kebakaran nggak sekolahnya mana? Iya, pemadam kebakaran nggak sekolah matiin api juga bisa matiin api. Iya. Yang dimasukkan bukan memadamkan api, mencari tahu dari mana titik api. Selalu alasan pemadam kebakaran atau polisi arus pendek, arus deras. Betul gak? Arus deras bukan arus pendek. Kalau arus pendek gua bisa naik tangga jadi tinggi. Orang Indonesia terlalu hina. Kenapa? Ya, udah polisinya masuk tentara polisi masuk jadi PKI, tentara jadi PKI. Ya, pemadam kebakarannya masuk PKI. Aku yang berkata dan aku yang pandai memberitahu. Di mana? Kumpulkan tentara, ini dia PKI ini. Kumpulkan polisi, ini dia PKI ini. Aku tahu. Tapi apa boleh buat? Tak ada yang mau peduli. Sehingga ketika negara siap akan membuat undang-undang bahaya, demonstrasi besar-besaran berjalan, ada apa? Paham gak ente ilmu ente? Najis. Pemerintah wajib punya undang-undang yang dimana undang-undang ini berlaku ketika keadaan berbahaya. Paham itu? Wajib punya undang-undang untuk tentara polisi membantai orang-orang yang siap menghancurkan negara dengan cara mereka. Paham itu ilmu? Tapi apa balasan rakyat yang mengatasnamakan rakyat? Dia bergerak menolak undang-undang. Paham itu? Paham ya? Paham gak itu ilmu? Ente dalam sebuah rumah. Nah, anak kadang-kadang main api. Anak-anak kadang-kadang main api. Tamu datang-datang bercanda, begadang-gadang masak nasi. Loh, ambil mau kebakaran api. Bisa dong. Karena ente tuan rumah bijak, teman-teman anak ente juga yang sering main api, baik kompor gas maupun kompor minyak tanah, ataupun unggun-unggun di sekedar halaman rumah, di sekitar halaman rumah. Ente namanya orang yang waspada terhadap kebakaran yang mungkin saja terjadi sewaktu-waktu. Karena ulah kawan-kawan dan anak ente mempersiapkan Yamato, mempersiapkan alat pemadam kebakaran. Apa itu? Model semprot. Apa namanya? Hah? Apa namanya? Sapi. Hah? Apa? Ada yang bilang apar, ada yang belajar racun api. Yang bilang apar, dua-duanya benar. Udah lapar. Pemadam kebakaran tuh yang pakai tabung. Inti tuan rumah karena merasa anak-anak
teman ente ini begini-begini nih, mempersiapkan Yamato dan sejenisnya yang kapan waktu terjadi api terus tinggal apa? Tinggal nyeprot buka cekrek. Teman-teman anak ente, bapak lo orang gila apa? Bapak lo orang PA, bapak lo tuh. Apa? Maksudnya apa lu? Masa bapak lo gini hari beli apar, beli racun api, beli tebokan celengan. Orang gila bapak lo. Emang? Iya masa ada kompor gas. Lagi nggak ada orang lain kan di sini. Gue sama teman-teman lo dari sana sini. Ngapain beli alat pemadam kebakaran untuk menyemprot api? Kalau mungkin terjadi kebakaran di rumah lo. Orang gila bapak lo. Kasih tahu jangan begitu caranya. Kan gue jadi kagak enak. Ya kata si komunis yang membawa dengan anak-anak tuan rumah tadi. Paham ente? Itulah negara kalian. Tuan rumah mempersiapkan, tuan rumah sudah tahu, nih TNI Polri sudah tahu. Ini negara bakal babak belur, bakal hancur ini. Ya, kudeta secara lembut bakal terjadi. Paham itu ilmu? Mempersiapkan undang-undang keamanan bahaya, nih bahaya negara. Undang-undang yang dulu terjadi, dia tolak oleh rakyat dengan berapa puluh ribu mahasiswa dan rakyat yang nggak jelas. Mahasiswa juga mahasiswa bohongan. Yang dibangga-banggain kayak pakaian, waduh, hidup BEM. Orang miskin sih hidup BEM. Miskin ilmu, miskin harta, miskin pandangan, miskin segala. Tapi dibakar-bakar sama PKI yang menyelinap di kampus-kampus, menolak tuh undang-undang undang-undang apa sih yang berbahaya itu buat negara? Undang-undang darurat bahaya itu artinya ketika bahaya, ya. Polisi dan tentara siap bergerak sebagaimana tahun 65 terjadi ya penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal kepada komunis oleh komunis. Tentara bergerak. Mau dibuat nih undang-undang jangan sampai ada penculikan dan ya pembantaian dan keributan massal ya di Jakarta dan di mana daerah untuk menguasai negara melalui tangan komunis yang demikian licik. Mau dibuat jadi tentara ada hukum yang melindungi melalui DPR. Dia tolak habis-habisan oleh siapa? Demonstran-demonstran itu siapa orang-orangnya? Ya, cerdiknya komunis. Mereka yang menolak, bukan orang lain. Bisa ada enggak? Pahamnya komunis. Siapa yang tahu sejauh itu? Aku yang paham. Pemekaran wilayah, ya otonomi daerah, dang. Aku tahu dibalik semua yang berjalan. Aku yang tahu dan aku yang bertanggung jawab untuk mereka membuat kekuatan secara sporadis. Ketika pemekaran terjadi dipegang media. 60% negara Indonesia sudah di tangan dia. Rujer. Makanya mereka selalu harus kita jalankan revolusi. Dia bahasa mereka. Revolusi. Rebut kekuasaan kembali dengan revolusi. Memang nggak ditangkap ngomong begitu. Zaman Soeharto mati ngomong begitu. Zaman sekarang udah nggak ada yang bisa dimatiin. Apa? Pemimpinnya pada mampus. Pemimpinnya sudah mati hatinya kepada negaranya. Apapun yang terjadi pada dirinya, pada negaranya, pada rakyatnya, nggak peduli. Yang pokok anak gue makan, ada apa-apa gue kabur ke luar negeri. Habis pemimpin sekarang. Ya, ketika pemimpin tak ada agamanya, hancur ini negara. Belum nanggok ya harap jadi begini omongan ya. Makanya nanggok dulu jadi ngomong baik. Ya, 2 in 1. Wan baca itu Wan. Assalamualaikum. Waddi'u ya shaimina. Ya, yang baca di Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu dulu yang baca Wan, baca apa yang mau lihat? Anda mau lihat. Ya Allah, tolong ya Allah yang enggak narak ya Allah. Mudah-mudahan enggak lebaran ya Allah. Yang lagi pacaran biar putus ya Allah. Yang lagi ngelamar biar bisa ya Allah. Yang baru kawin biar bercerai ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin Ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin billah bi khairil anam wa bi ummil mu'minin
زمزم والمقام للحجر مستلمين عند زمزم والمقام للحجر مستلمين ومشاعرنا العظام مشعر للمهتدين وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الآمين وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الآمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang mau lebaran Jumat, enggak apa-apa, terserah urusan ente. Kalau anda enggak, insyaallah anda lebaran hari Sabtu, berarti malam Sabtu, ya. Kita takbir di sini, Sabtu paginya kita sholat Id jam 7 tepat, jam 8 bubar sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Ente mau sembahyang bareng mana? Terima kasih banyak, alhamdulillah, masyaallah, untung buat anda. Ente mau sembahyang di kampung ente masing-masing, enggak apa-apa, asalkan imamnya orang ngerti ilmu. Sebab imam-imam sekarang nggak ngerti ilmu, ya khotib-khotib nggak ngerti ilmu, imamnya nggak ngerti ilmu. Ketika seorang pemimpin nggak mengerti ilmu dari hal-hal yang wajib dia tuntun dan dia pimpin orang-orang awam, apa hasilnya? Tetap tak berguna. Ketika orang-orang yang menjadi guru dan dianggap sebagai tokoh agama di lingkungan masyarakat yang cukup luas, bukanlah tiba-tiba manusia mengamalkan apa yang mereka ketahui dalam agama, jadilah masyarakatnya orang-orang buas. Itulah komunis masuk di sana, ngajar wirid, ngajar zikir, padepokan A, padepokan B. Awas kalian, lo mau apa yang mau gue sini? Padepokan. Paham ente? Rasul tak pernah mengajarkan padepokan. Tidak ada ulama-ulama wali Allah besar di alam dunia, termasuk pejuang pertama negara yang menjadikan muslim Indonesia 90% menjadi muslim. Selamat kita punya kakek nenek moyang kita karena Wali Songo. Ada padepokan yang kerjanya hanya warat wirid ngobatin orang. Sakit pergi ke sana dokter, nggak mampu bunuh diri mendingan. Padepokan. Alah. Kalian apa? Kalian apa? Allah Ta'ala, Rasul nggak nyuruh begitu-begitu. Paham ente? Ketika muslimin sudah kehilangan contoh-contoh teladan dalam ilmu pengetahuan dan dalam sikap dalam kehidupan dalam urusan agamanya, jadilah padepokan sebagai sasaran dan tumpuan. Paham ente? Paham ente? Sebar kaset-kaset anak. Padepokan. Kita aja ngedeplok kotor. Betul ya? Ya, kita aja ngedeplok kotor badan kita. Iya, sampai keringat celana dalam kotor. Gara-gara ngedeplok. Pada bikin padepokan. Lu sakit apa sini yang gua ngobatin? Alah, padepokan. Emang apa? Najis. Suruh sembahyang enggak bakal bisa. Tanya ilmu-ilmu yang berkenaan dengan sholat itu sendiri yang sebagai kewajiban, mustahil mereka mengerti. Tapi ingat, kenapa mereka punya kelebihan? Setan Allah Ta'ala berikan mandat untuk membuat sesat orang lainnya. Paham ente? Bisa ngerti ente? Setan Allah Ta'ala kasih mandat, urus tuh orang-orang sesat dan hina dalam kehidupan agama. Paham ente? Allah Ta'ala yang gitu. Kenapa kalian tidak mengerti? Bukan kita orang awam yang tidak mengerti dari pemberitahuan Allah Ta'ala dan Rasulnya ataupun ulama lainnya. Anjingnya anjing.
yang tercipta demikian rupa yang nggak bisa dikenali oleh manusia, atau dikenali tapi nggak ada yang berani memberitahu keselamatan bahwa tipe-tipe tadi adalah penyesatan. Paham ente? Karena bukan berani cinta agama, cinta saudara, cinta negara. Paham? Karena musuh tahu jangan sampai ini agama, boleh Islam, boleh non-Islam, hidup dalam agamanya masing-masing, berarti sulit negara ini dihancurkan. Hancur dulu, hancurkan dulu antar kelompok umat beragama. Selesai, udah mulai rapi antar umat beragama nggak bertikai, hancurkan antar suku. Mulai hancur antar suku, hancurkan antar desa. Paham ente? Udah desa demi desa hancurkan antar RW, hancurkan antar kawan. Lihat kalian dalam kehidupan. Aku bukan kalian, tapi terpanggil dalam sisi agama untuk menyelamatkan saudaraku seagama apapun resikonya. Paham itu ilmu? Dihancurin ente. Ente nggak lihat Jakarta, ente nggak lihat Sumatera, ente nggak lihat Sulawesi, ente nggak lihat Kalimantan. Bismillahirrahmanirrahim. 9 tahun yang lalu sudah aku katakan, komunis sedang mengarah kepada Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan. 9 tahun yang lalu. Paham ente? Per provinsi Anda tahu persentasenya. Anda bicara bukan hanya depan kalian orang-orang biasa, di depan tokoh-tokohnya, di depan orang-orang pandai dari angkatan. Paham? Anda beritahukan begitu-begitu. Tapi mereka nggak punya tenaga. Kenapa? Karena di atas kapten ada mayor, di atas mayor ada letko, di atas letko ada kolonel, di atas kolonel ada tukang. Cok. Rapiin tuh coran nemu uwo. Jangan gue matiin lo besok. Kata Soyen biji peler kita sampai 3. Kata Soyen menjabu biji peler kita sampai 3. Boy nolongin dia. Pikiran mereka mana tuh guru ya. Tenang, besok THR sampai. Pokoknya THR besok cukup buat 3 bulan. Tenang, makan tuh gabah. Masih ada waktu buat cium tangan. Doa udah Allah telah terima, ngapain doa lama-lama lagi? Kok doa udah Allah telah terima, jangan memaksakan lagi biar diterima. Ujung-ujung malaikat stop, coret aja Allah, coret orang. Ngasih seceng kayak minta Tuhan gobulin lagi. Ya Allah, tolak dia yang ngasih 1000 ya Allah, tolak ya Allah. Kita ngedoain sampai keringat di pusar ente. Ane kok buka tanah dalam nih, ini warnanya udah hijau ente. Ente ngasih seceng, ya Rob, ini orang terkutuk ya Allah. Agak cande. Wadi'u ya saimina syahra rabbil Ini biasa lagi apaan yang? Bukan kabel yang kendor, celana ente nggak dijahit. Makanya jangan ini. Deh. Makanya anak muda mesti punya duit. Jadi ketika orang tua tekan ente untuk segera lamar sang pacar, ente nggak begitu gugup ngadepin omelan guru. Ini baru diprototin aja, kendor. Kenapa dia ngomong begitu? Dia tahu aneh nggak ngerti ilmu mik. Ketika orang nggak ngerti, tapi yang mendengar ini sebagai kesalahan, orang yang mengerti memberikan jawaban dalam ilmu yang kita tidak memahami. Paham itu ilmu? Kalian tidak tahu urusan komunis. Tanya aku di Indonesia. Aku tahu satu demi satu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau mau tahu komunis sama anak, 34 tahun aneh hidup hanya mempelajari gerakan komunis. 34 tahun, Ani tadi ngomong sama tamu-tamu, 34 tahun orang cari penghidupan, makan dan sejenisnya. Aku cari komunis. Karena Anda mengalami masa pembantaian. Baik pembantaian orang Islam maupun ulama, maupun pembantaian kepada jenderal-jenderal dan tentara lainnya. Korban-korban tak pernah bisa didustakan. Di Indramayu 650 pemuda Ansor dibantai dan dikubur hidup-hidup dalam 2 lubang. Di Kalimantan dan semua mengakui dan saksinya ada. Tapi TVRI, reporter TV sudah jadi komunis. Komunis sudah lebih dulu mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dia berbuat. Wartawannya dia, reporternya dia, orangnya dia. Wah, udah. Semuanya orang dia. Ingat, ada Allah Ta'ala yang memponis kalian dari kehidupan sampai datangnya kematian, sampai nanti disiksa abadi di hadapan orang-orang yang Anda bantai sebagai muslim di semua negara.
ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله. Bukan mic, nggak kuat nih mic ngadepin mulut gue. Inti tenaga anak. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. شهر رمضان تاب للرحيل فجمعوا فالسمعون والتجارة فيه مكسب سعد من هم فائزون. شهر يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. يا الله اكتبنا معهم لنكن ممن عداهم ونكن نتبع رضاهم ولعلم فاعلون. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. ربنا تقبل دعانا ثم لا تقطع رجانا نسألك سكن الجنان ثم نحسب صائمون. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. إن رجوانا عزيمة وواهبك جسيمة ليست أذكوا بقيمة رحمة للمؤمنين. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Sampai ketemu malam Sabtu dan Sabtu pagi di Al-Busra. Yang mau datang alhamdulillah enggak apa-apa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع لنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع لنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع لنا من أعمالنا. ربنا
اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما 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 كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف وتب بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف وتب بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف وتب بنا فيما جرت به المقادير اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جنيناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جنيناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جنيناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا واحفظنا بعد ذلك من العجوب بأحوالنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان والشعب اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويوافي مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والمؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang mau cium tangan ngasih duit boleh, yang mau cium tangan ngasih duit belakangan, ntar tunggu habis subuh.